یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے، انہیں اور کیا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو. لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے. بدلہ میرا بندہ لے گا، میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا. جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں، سبز یاقوت کے محلات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں. فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا جو روزہ ہے لاکھوں حوریں روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتی، روزے کا بدلہ تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اور توجہ فرمانا، آگے فرمایا میرے بندے روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ نہر ہے، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہے، نہ بہشت ہے، نہ فردوس ہے، کچھ بھی نہیں. میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، روزے کی جزا، روزے کی بدلہ، روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے. میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے. آجا جو اپنے خدا سے مانگتا ہے وہ مانگ لے. فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں. کیوں؟ کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ نیچے نہ چلا جائے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے. جو اتنی خفیہ عبادت ہو، جو اتنی مخفی عبادت ہو، جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو، پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے. اسی لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا. سبحان اللہ. ساری دنیا پریشان ہوگی، تباہ ہو رہی ہوگی، پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں گا. سبحان. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا، بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے. اس لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں، بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں. اجی بال کھیر پیندا کھڑے، بال دودھ پیتا ہے، بال دودھ پیتا ہے پھر کیا کرے؟ اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے، اور مرے گا نہیں انشاءاللہ. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی. بالکل نہیں. یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا. روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا، کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے. ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں.
बीमारियों के बहाने में ऑपरेशन रूमों में लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन रोजे की वजह से कोई नहीं मरता। इसलिए हर मर्द औरत को कदरदानी के साथ रोजा रखना चाहिए, वरना पछताओगे, मार खाओगे। फरमाया वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरा बंदा पूछता है तो मैं तो अपने बंदे के बिल्कुल करीब हूं। बंदा खाता है पीता है, मैं देख रहा होता हूं, उसके दिल में जो इरादे पैदा होते हैं मैं वो भी देख रहा होता हूं, वो उसकी जो जुबान से बात निकलती है मैं खुदा वो भी सुनता हूं, देख रहा हूं। हासिल गुफ्तगू का ये है कि रमजानुल मुबारक तो बरकत ही बरकत का महीना है, रहमत ही रहमत का महीना है, सुकून ही सुकून का महीना है। सहाबा इकराम इस महीने के लिए इस कदर रोया करते थे, जब ये गुजर जाता था आकाश शायद फिर रमजान का महीना आएगा या नहीं आएगा। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी अजमत फरमाते रमजान की कि हर वक्त चौकन्ना रहते, होशियार रहते और रंग पीला पड़ा रहता। ऐसा मालूम होता चेहरे से जैसे कोई फिक्र सवार है, और जब भी पूछा काली कमली वाले क्या बात है, फरमाया रमजान का महीना आ गया, रमजान का महीना आ गया। कुछ लोग रोजा रखते हैं तो नमाज जाया कर देते हैं, सब्जी आंख बनवाई तो खब्बी फोड़ दी, खब्बी ठीक कराई तो सब्जी को ऐसी तैसी फेर दी। नमाज अपनी जगह फर्ज है, रोजा अपनी जगह फर्ज है, बेशक। मत गलती करो, रमजान में रोजा रखकर सुबह की नमाज अक्सर औरतें अक्सर मर्द जाया कर देते हैं, इतना बड़ा गुनाह मिलेगा जैसा कि हजारों नमाजें कजा कर दी हो, लाखों नमाजें कजा कर दी हो। बिल्कुल पेटेंट होकर की नमाज अदा करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। जिब्रील अमीन हर रमजान में आकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आके दौड़ करता था हर रमजान में। जिब्रील यानी हुजूर को अपना कुरान सुनाते थे जिब्रील, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करते थे, कभी कोई लफ्ज रह ना जाए, कभी कोई लफ्ज रह न जाए। जो कुरान जिब्रील ने पढ़ा हो, जो कुरान अल्लाह के पाक की जुबान में अदा फरमाया हो, जिस कुरान को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र पढ़ा हो, जिस कुरान को 1,29,000 सहाबा कराम ने पढ़ा हो, जिस कुरान को कुतबों अब्दालों और गौसों ने पढ़ा हो, जिस कुरान की तिलावत रात दिन इमामों ने की हो, जिस कुरान की तिलावत रात दिन अवतारों ने की हो, वो कलाम कितना पाकीज़ा होगा, वो कलाम कितना शान वाला होगा, वो कलाम कितना अजमतों वाला होगा, शान वाला होगा। सहाबा किराम ने इन चीजों पे अपनी जान कुर्बान कर दी, जान कुर्बान। एक एक नबी के हुक्म को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो परवाह न की। और वो तो ऐसे लोग थे कि सारी रात एक सहाबी ने इबादत की। ये भी सुन लो, कोई रोजा रखने वाला तरावी पढ़ने वाला फख्र न करे, सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी रात इबादत करता है, सुबह उठ करके दुआ मांगता है, इलाही मेरा मुंह इस काबिल तो नहीं है कि जन्नत मांगो, इतना अर्ज करता हूँ दोज़ख के अजाब से बचा ले, दोज़ख के अजाब से बचा ले। सहाबी कहता है कि मेरा मुंह इस काबिल तो नहीं कि जन्नत मांगो, इतनी गुजारिश करता हूँ कि दोज़ख के अजाब से मुझे बचा लेना। एक सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती। सुबह हुई बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान नींद नहीं आई, क्या कोई तकलीफ थी? फरमाया लगते जिगर तुझे क्या बताऊं, जो आदमी कुरान करीम में जहन्नम के अंगारों की खबर सुन चुका हो उसे नींद कैसे आए? नींद कैसे आए? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग इमाम गुजरे हैं। उनकी बेटी उनकी धी इतनी नेक थी, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर इबादत करती, आंखें खराब हो गई नींद ना करने की वजह से, नजर बिगड़ गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी बेटी कुछ देर आराम कर लिया कर, कुछ देर बिस्तर पे नींद कर लिया
لیا کر. عرض کرنے لگی ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں اور دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. اللہ. جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پھر اٹھ جاتی ہوں, پھر خدا کا نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن پڑھتی. ایسی ایسی عورتیں آئی کہ انہوں نے مردوں کو بھی شرمندہ کر دیا. اس قدر عبادت, اس قدر محنت, اس قدر کوشش. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں 15 سپارے روزانہ کی تلاوت کر لیتی ہیں. 15 ایک ختم قرآن کا روزانہ بے شمار عورتوں سے ثابت ہے. اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 81 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تمہیں تو جھوٹ معلوم ہوگا کہ قاری حنیف جھوٹ بول رہا ہے, کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو, تمہیں اپنے اوپر سوچنا نا. امام ابو حنیفہ جیسا ولی 81 قرآن ایک رات کو ختم پورا, ایک دن کو ختم پورا. رات کا ختم بکھرا, دن کا ختم بکھرا, الگ الگ ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ. اور ایک تراویحوں میں ایک مہینے میں 61 قرآن ختم. ہاں تمہارے تو مرنے کے بعد پڑھا جائے گا, وہ بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. اللہ. کیوں؟ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے نہیں مرتے, جو محبت میں آ کر کے پڑھے, احترام سے پڑھے کہ میری ماں کو یہ قرآن جائے گا, میرے ابا کو یہ قرآن جائے گا. تم بیٹوں کو دکان تو بڑے کرا دیتے ہو, بنگلے تو بڑھا کر بڑے دیتے ہو, کوٹھیاں, جائیداد, ٹیوب ویل, باغ, آڑت, کاروبار, زمین سب کچھ بنا کے بیٹے کو دیتے ہو. اولاد کو خدا کا قرآن دیتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے. پھانسی لگتی ہے. لکھ کے لے جاؤ قاری حنیف کی بات, اگر قبر میں تمہیں قرآن پورا چاہیے تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ. اولاد کو قرآن پڑھاؤ. دوسرا کوئی پورا نہیں پڑھتا. کون پڑھے, کیوں پڑھے؟ ایک سپارہ اس نے پڑھا, ایک پہ اس نے انگلی پھیری, ایک پہ اس نے انگلی پھیری, آدھے سپارے پہ اس نے انگلی پھیری. سارے چلتے رہے تو گھرن گھرن ہوتی رہی. آدھا مجمع خاموش ہویا, ختم. ٹھیک ہے بھائی, دعا خیر رکھو. میں طنز نہیں کر رہا, ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اللہ پاک تمہارے گھروں کو, میرے گھر کو قرآن سے آباد فرمائے. میری تو دعا اللہ ہماری قبروں کو بھی قرآن سے آباد فرمائے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا لوگو آؤ. ایک صحابی اس قبر میں لیٹا ہوا ہے, اس کی تبارک الذی پڑھنے کی عادت تھی روزانہ, اس وقت بھی پڑھ رہا ہے, میں محمد رسول اللہ سن رہا ہوں. وہ قبر میں تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں دی ان لوگوں کو. اس لیے میں اس کوشش کرتا ہوں کہ عمل کا فکر کرو, آخرت کا فکر کرو. ایک آخری حدیث لکھ کر کے لے جاؤ دل کی تختی پہ, انشاءاللہ قبروں تک کام آئے گی. مسند کی روایت میں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے. بلایا شیر خدا علی مرتضیٰ کو, اللہ والے میری ایک وصیت کو پورا کرنا, میری ایک نصیحت کو پورا کرنا. اگر میرا انتقال, میری موت دن میں آ جائے, میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. جنازہ کیوں؟ پھر بھی رات کو اٹھانا. فرمایا زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھنے لگے, نبی کا دیوانہ, نبی کا پروانہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو منہ لگا. اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے محبوب کی بیٹی ہے, اس کی نور نظر لخت جگر ہے. بے شک. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی قبر کو منہ لگا کر, اے قبر ہم تیرے اندر کالی کملی والے کی لاڈلی بیٹی کو رکھ رہے ہیں.
लाडली बेटी तो ये लिखा है कि कब्र में से आवाज आई, कब्र में से आवाज आई, ओ दीवाने और परवाने, ये वो जगह नहीं जहां यूं बताओ किसकी धी है, किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, किसकी अम्मा है। यहाँ तो झोली देखी जाएगी, अगर अमाल अच्छे हैं तो कोई भी हो, और अगर अमल अच्छे नहीं, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, जहन्नुम के अंगारे बन जाएंगी, जहन्नुम के अंगारे बन जाएंगे। यहाँ तो अमाल देखे जाएंगे, यहाँ तो करतूत देखी जाएंगी, यहाँ तो जो अमल किया है, जो जिंदगी में कमाया है, हमने तो वो देखना है, वो देखना है। आओ हम अपने रमजान की कदर करें, हम अपनी जिंदगियों की कदर करें, एक एक मिनट की कदर करो, एक एक सेकंड की कदर करो, और मैं तो ये कहता हूं कि एक एक सांस की कदर करो। ये जो सांस आ रहे हैं, जब ये खींचेंगे, जब ये निकलेंगे, फिर कदर होगी। एक एक साथ की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको रमजान मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए और हमारे सबके गुनाह माफ। आज जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, ये पागल नहीं, ये दीवाने नहीं। इरशाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी रात के बारे में फरमाया, अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं, झंडा लेकर दुनिया में चले जाओ, लाखों करोड़ों फरिश्तों को साथ ले जाओ, हर घर में जाओ, हर दुआ करने वाले की दुआ पे आमीन कहो, जहां जा मेरे नेक बंदे मौजूद है, और जिब्रील उनसे मुसाफा कर। किस्म का आदमी आज भी महरूम है, मर्द भी औरतें भी कान खोल कर सुन लें। 4 किस्म के आदमी आज की रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम है, शब कदर की बरकतों से महरूम है, सादतों से महरूम है, रमजान की खुशबख्तियों से महरूम है। 4 किस्म का आदमी। सबसे पहला शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात में, सफात में किसी वली को, किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी पैगंबर को, किसी गौस कुतुब और अब्दाल को जो शरीक करता है, न उसको शब कदर काम आती है, न रमजान काम आता है। शिर्क इतनी बुरी लानत है कि तमाम आमाल की जड़ें उखाड़ कर फेंक देता है। आज मुसलमान चालाक बड़े हैं, अगर हिंदू पत्थर का बुत बनाकर पूजे तो वो तो काफिर है, और मुसलमान कब्र बनाकर पूज ले तो वो पक्का मोमिन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ो, तर्जमे छपे हुए तर्जमों के कुरान पढ़ो। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ माज़ अल्लाह की जात और सफात में किसी को शरीक न बनाना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, यहाँ तक कि तुझे चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, जलाकर खाक कर दिया जाए, अल्लाह की जात सफात में किसी को शरीक न बनाना। और यही मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फारान की चोटियों पे खड़े होकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला खुतबा दिया, जो सबसे पहला निराला खुतबा दिया, वो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, नजर न्याज के काबिल कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरी मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, एक अल्लाह की जात है। आज तो लोग दरख्तों की पूजा अलग करते हैं, पानी की पूजा अलग करते हैं, कब्रों की पूजा अलग करते हैं, और फिर मोमिन के मोमिन है। तो 4 किस्म के आदमी इस रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सबसे पहला शिर्क करने वाला, दूसरे नंबर पे जिसके घर में कुत्ता हो या खंजीर हो, शौकिया कुत्ता या खंजीर पाल रखा हो। तीसरे नंबर पर वो मर्द औरत जो बदकारी बदमाशी करके बेगुसले पड़े हों, उस घर में जिब्रील या कोई रहमत का फरिश्ता आज दरियाए करम बह रहा है फिर भी नहीं जाते।
चौथे नंबर वाला जो मसला है उसमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे किसी के घर में भी फरिश्ते नहीं जाएंगे। अब पहले 3 नंबरों में तो आप खुश हो गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग हैं जो शिरक नहीं करते या कुत्ता खंजीर नहीं पालते, अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, अच्छी नस्ल है, शराफत वाले हैं, बदकारी बदमाशी जिना भी नहीं करते। मगर चौथा जुर्म ऐसा है कि वो आम लोग करते हैं और आम घर महरूम रह जाते हैं, और वो है शौकिया तस्वीर घर में रखना। एक लड़का उठता है घर में, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है। एक लड़के ने जो हरकत की सारा घर महरूम हो गया अल्लाह की रहमत से। शब कदर वाली रात में, लैलतुल कदर की रात में, निजात वाली रात में, कामयाबी वाली रात में, रुस्तगारी वाली रात में, अल्लाह की रहमत वाली रात में, बख्शिश वाली रात में, आज की रात में अल्लाह पाक करोड़ों आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। ये 4 किस्म के आदमी फिर भी महरूम है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो, आम रहमत बरसे फिर भी अगर महरूम रह जाए कितनी बुरी बात है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शब कदर की इबादत अगर एक रात किसी को मिल जाए तो 83 साल 4 महीने मुस्तकिल इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है। ये वो रहमत वाली रात है और लोगों मांगने वाली रात है, झोली फैलाने वाली रात है, बिगड़ी बनवाने वाली रात है, उजड़ों को बसाने वाली रात है, बिछड़ों को मिलाने वाली रात है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाने वाली रात है। अल्लाह के आसमान की तरफ से आवाजें आती हैं, मांगो क्या मांगते हो, वो रात है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर अगर कोई यकीन ना करे तो उसका क्या इलाज है? सहाबा किराम को तमाम चीजों पे यकीन था, इसलिए कुरान ने इनकी गवाही दी, इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर। फरमाया कि सहाबा के सांस गले में अटक गए थे, प्यास और भूख की वजह से मैदान जिहाद में खड़े थे, परेशान हाल थे, मगर फिर भी इतना मजबूत ईमान था। कहते थे वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा कुरान सच्चा। बेशुमार वाक़यात कुरान करीम पेश करता है सहाबा किराम के कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस किस्म का काम नहीं किया जो जिससे इस्लाम बदनाम होता हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही कुरान का मुंशी, इतना सच्चा आशिक था, इतना बड़ा दीवाना और परवाना था। सुलह हुदैबिया वाले दिल जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, बाल मुबारक हाथ आए, हुजूर के नाखून हाथ आए, आखिरी वक्त में वसीयत की, जब मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जब कफन पहना चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपाने लगो, मेरे आका के नाखून और बाल मेरे आंखों पे रख देना। इस कदर जज्बा था इन हजरात में, और नमाज कभी किसी सहाबी ने कज़ा नहीं की। आज का मुसलमान तो किसी मामले में भी नहीं लड़ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज मैयत की नमाज जनाजा कभी नहीं पढ़ाई। आज जिसने किसी का कर्जा देना हो वो परवाह ही नहीं करता, न मौत से डरता है, न कब्र से डरता है, न हशर से डरता है, न अल्लाह के अजाब से डरता है। जब भी कोई मर जाता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, पहले पूछते इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं, या कोई जामिन बनता, और या खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं कर्जा अदा करूंगा, फिर आप जनाजे की नमाज पढ़ाया करते थे।
اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا۔ کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلے امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ،
कई मील लंबा चौड़ा कब्रिस्तान जाके वहां देखोगे और उनकी कब्रों के पास खड़े होके पूछना तुम यहाँ क्यों आए थे, खुदा की कसम सारे तुम्हें जवाब देंगे हम अपनी कौम के साथ वफादारी करते हुए आए। पैरों में बेड़ियां हैं, चाबुक मारे जा रहे हैं उलमाए दीन को। अंबाले की जेल में रोजाना पिटाई होती, रोजाना मारा जाता है। लाहौर तक घसीट कर लाया गया, 20-20 शेर लोहा उलमा के, अल्लाह वालों के पैरों में डाल रखा है। तुमने तो सिर्फ यही सोचा है ना कि कोई मर जाएगा तो छोलों पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह वालों ने पैरों में बेड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, हाथों में हथकड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, चाबुक और कोड़ों के साए में कुरान पढ़ा, तलवार की नोक पे कुरान पढ़ा। मौलाना जाफर थनेसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तीनों को फांसी का हुक्म दे दिया अंग्रेज ने। तो जो परवाना लेकर आया हम बड़े खुश हुए, उछलने लगे, कूदने लगे कि लो भाई अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरी राह में मारा गया, जो मेरे नाम पे मारा गया, उसे तुम मुर्दा न कहो, उसकी जिंदगी की तुम तमीज कर ही नहीं सकते। मेरे नाम पे मरने वाला, मेरे कुरान पे मरने वाला, मेरे दीन पे मरने वाला और मेरे नाम पे सर कटाने वाला। हदीस में आता है क़यामत का मैदान होगा, शहीदों की जमातें आएंगी, अल्लाह पाक शुहादा को फरमाएंगे जाओ हमने तुम्हें जन्नत दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें हूरें दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें सुर्ख याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सब्ज याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सोने चांदी की ईंटों वाले मकान दे दिए, शुहदा खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें मुश्क अंबर जाफरान के गारे के बने हुए मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। अल्लाह पूछेगा मांगो क्या मांगते हो? अर्ज किएंगे इलाही जन्नत नहीं चाहिए, हूर नहीं चाहिए, जन्नत और शहद और दूध की नहरें नहीं चाहिए, तेरे नाम पे सर कटाने में जो मजा आया वो जन्नत में कहा, एक मर्तबा और पैदा कर दे, फिर तेरे नाम पर तेरा नाम लूं, छुरी चले तेरे नाम पे बार बार ज़िबा होने में जो मजा आया, हम तो सिर्फ वही मांगते हैं। और खुद सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की राह में 100 मरतबा ज़िबा किया जाए, 100 मरतबा जिंदा किया जाए, मैं फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौहीद की तबलीग से मैं पीछे नहीं हटूंगा। कभी तो गौर करो अक्लमंद हो सारे कि आज मुसलमान क्यों मार खा रहा है। अफगानिस्तान में मुसलमान पिट रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान मार खा रहा है, फलस्तीन में मुसलमान मार खा रहा है, लबनान में मुसलमान की पिटाई हो रही है, श्रीलंका में मुसलमान को ज़िबा किया। आखिर हो क्या गया? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि चारों तरफ कुफर चढ़ गया और हम मर गए? तुमने कुरान छोड़ा, अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर उतारी, अल्लाह ने साथ छोड़ दिया, अल्लाह ने नुसरत करनी छोड़ दी। वरना कुरान में खुदा का वादा है मुसलमान तू खड़ा हो जा, मुजाहिद बनकर मैदान में तू आ, मुकाबला मैं करूंगा। खुदा की कसम ये कुरान गवाह है, आल इमरान गवाह है, 4था सिपारा कुरान का गवाह है कि सहाबा कहते हैं हमने छड़ी, दरख्त की छड़ी कामची तोड़कर काफिर की तरफ यूं इशारा किया, गर्दन वो जाके पड़ी। मैदान बदर में मरने वाले काफिरों का बयान है कि हमें इन्होंने नहीं मारा, हमें तो किसी और ने मारा है। एक दिन मक्का मुकर्रमा में उमैया इब्न खलफ अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। अल्लाह पाक बैतुल्लाह की हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कर रहा है? कहने लगा घोड़े को पानी पिला रहा हूं, तैयार कर रहा हूं घोड़ा, नऊज़ बिल्लाह इस पे चढ़कर तुझे कत्ल करूंगा। किसको कहता है?
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا، ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی، امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی۔ یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کافر کہنے لگے بے غیرتی، لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے، تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے۔ سب کی توجہ ہے میری طرف، آپ سب کا دھیان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلائی، وہ کہنے لگے شرم کر، شور مچا رہا، گدھے کی طرح رینگ رہا ہے، بازو کٹے پڑے ہیں، گلے کٹے پڑے ہیں، وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں، تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم، تھا تو کافر، تھا تو ظالم، تھا تو مکے کا چودھری، مگر بات بڑی پتے کی کہی، بات بڑی پتے کی کہی۔ کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والا، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو عبد الرحمن ابن عوف نے مارا، کسی کو علی مرتضی نے مارا، تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے؟ اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو، جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے، میں حضور کا مارا ہوا ہوں۔ کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنے گا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگاروں کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا، ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا، آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے۔ جہنم کے انگاروں کو آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، جو خدا کے خوف سے آنسو نکلے گا اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔